एसजीपीसी की मीटिंग च सुप्रीम कोर्ट के फैसले खिलाफ मता पास। हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी नूं कीता नामंजूर। सुखबीर बादल का वड्डा बयान। कांग्रेस बीजेपी ते आप ने मिलकर रची साजिश। अकाली दल नूं कमजोर करन दी साजिश। हरियाणा एसजीपीसी दे रौले विचाले दादूवाल दी श्रोमणी कमेटी नूं सलाह। क्या नहीं किसे नाल कोई गिला शिकवा। एससी दे फैसले दा होना चाहिए सत्कार। धामी नूं भी भड़काऊ बयानबाजी ना देण दी दित्ती नसीहत। पंजाब च होएगी गिरदावरी। मींह नाल तबाह होईयां फसलां दी विशेष गिरदावरी। खेती मंत्री वल्लों गिरदावरी कराउण दे हुकम। धालीवाल बोले 5 जिलिਆਂ ते मींह दा ज्यादा प्रभाव। पराली साड़न ते नहीं होएगा चलान। खेतीबाड़ी मंत्री बोले असी किसानां नूं कर रहे हैं अपील। इस वार ना साड़ी जावे पराली, पर फिलहाल चलान या परचा करन दा इरादा नहीं। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। गल करते हाँ एसजीपीसी बनाम हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी एसजीपीसी वर्सेस एचएसजीएमसी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मनण तो सीधा सीधा इनकार कर दिता है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने। साफ तौर पर उन्होंने कह दिता है कि असी इस फैसले नूं नहीं मनांगे। एससी का फैसला मनण तो एसजीपीसी इनकारी हुई है। और लुधियाना दे विच एसजीपीसी अते अकाली दल की अज एक सांझी बैठक हुई सी। इस बैठक दे विच सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बकायदा एक मता पास किया गया। उन्होंने एससी दे इस फैसले नूं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले नूं सिखां दे खिलाफ वड्डी साजिश दस्सिया। सुखबीर बादल इस मीटिंग च शामिल होए सी। कांग्रेस बीजेपी ते आम आदमी दी मिली जुली साजिश इसनूं सुखबीर बादल वल्लों करार दिता गया। सुखबीर बादल ने कहा कि इसते जल्द ही जनरल इजलास सद्या जाएगा। लुधियाना के गुरुद्वारा आलमगीर साहिब दे विच बैठक रखी गई सी और सुखबीर बादल ने इस मौके भी कहा कि यह सब कुछ अकाली दल नूं कमजोर करन दे लई कीता जा रहा है। एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी वल्लों भी यह बयान दिता गया कि सारियां अकाली दल नूं कमजोर करन दियां साजिशां ने। एचएसजीएमसी हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के 7 मैंबर इस मीटिंग दे विच शामिल हुए सी। यह बयान दिता गया है एसजीपीसी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी वालों। पंजाब दे ते हरियाणे दे मैंबर है वो सारियां दी मीटिंग इत्थे सदी है, जिथे सारियां ने यह गल प्रगट की है कि असी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते, क्योंकि आ फैसला सही मैंने तो सही फैसला नहीं। जल्दी ही पूरे हाउस की मीटिंग की जाऊगी तो उसके बाद एक प्लान बनाया जाऊगा। आ जी बेइंसाफी धक्का सिख पंथ ना होया उसके खिलाफ जो संघर्ष श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब कहेंगे या श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार कहेंगे, श्रोमणी अकाली दल अगे होके वो संघर्ष करूगा। आ जी साजिश तिना पार्टियां दी है। सब तो पहले कांग्रेस के हुड्डा साहब ने बनाया एक्ट, उसके बाद बीजेपी ने उसका समर्थन किया। तो वड्डी गल होना है आम आदमी पार्टी के हुण मुख्यमंत्री ने जो सुप्रीम कोर्ट च कहा है, आ सब तो वड्डा पिट ते छुरा श्रोमणी सिख पंथ ते मरे। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। सीधा निशाने साधे ने सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी बीजेपी ते कांग्रेस ते। उन्होंने कहा कि जिस वेले कांग्रेस के मुख्यमंत्री भुपिंदर हुड्डा सी उन्होंने वालों एक्ट लिया गया, फिर बीजेपी ने इसनूं अगे वधाया और पंजाब सरकार ते भी उन्होंने निशाना साधिया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने भी इस फैसले नूं लागू करवाउण दे विच अपनी भूमिका अदा की है। यह गल सुखबीर बादल वालों कही गई है।
ਤੇ ਉਧਰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਆਖਰ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤੀ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਵੰਡਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਵੰਡੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੋਲਕ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਚਐਸਡੀਐਮਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਝਿੰਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਦੇਖੋ ਸੁਗਲਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਤਾਂ 50 ਐਮਐਲਏ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, 100 ਐਮਪੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਪੀ ਆਪਣਾ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਮੇਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਚ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਸੱਦਣਾ, ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਂਕ ਚਰਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਸੀਐਮ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਪੀਐਮ ਬਦਲੇ। ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅੱਜ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਫਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਮੁੱਦੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ SYL ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਓਬੀਚਰੀਜ਼ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BAC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸੇ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ
ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰਲਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ ਸਭ ਨੇਤਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ, ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਨੇ ਕੀ ਚਲਾਉਣਗੇ? ਉਹ ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਾਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਕੋਈ 3,40,000 ਏਕੜ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਪਿਆ 4-5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਾ ਦੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ। ਤਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝੋਨਾ, ਕਮਾਦ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 3.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 3.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਰਨ ਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਭਾ ਤੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਦਈਏ ਨਾਭੇ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਾਭੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਸਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੀ ਬੀਜਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਕਮਾਦ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ? 5 ਏਕੜ ਵੀਰੇ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਇਹਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇੜੇ ਬਣਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੜਾਈ ਕਰਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਧ ਉੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਧ ਖਰਚਾ ਅੱਧ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਲ। ਮਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਚੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਲੇਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਲ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਗੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੋਥ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਗਿਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੂਹਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਹੁਣ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਹਜੇ ਇਹਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਖੜਨਾ, ਹੋਰ ਚੂਹਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਚੂਹਾ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਧਾ ਇਹਨੇ ਊਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਊਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੁਝ ਗਲ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਸਰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਹਤਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਰਸਤੇ ਚੁਣ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਨੇਰਵਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਬਹਿ ਗਈ। ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ 'ਚੋਂ ਵਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕਾਰ ਸ਼ਾਲਵੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੜਕ ਤੇ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਨਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਥਨੀ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਫਲੱਡ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। पानी बढ़ना शुरू हुआ था, 67,000 68,000 पानी था। 10 के बाद पानी 70,000 को क्रॉस कर गया था। उसके बाद साथ ही हमने गेटों को खोल दिया था, फ्लड गेट्स को, और सप्लाई WJC और EJC में हमने बंद कर दी थी। वैसे तो 70,000 क्यूसिक जैसे ही पानी हमारे पास यमुना में होता है तो हम उसके सप्लाई अपनी बंद कर देते हैं नहरों की, और सारा पानी यमुना में डाइवर्ट कर देते हैं। इसको हम लो फ्लड की सिचुएशन कहते हैं। और 2.5 लाख क्यूसिक से ऊपर जब पानी होता है उसको हम हाई फ्लड की सिचुएशन कहते हैं। ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਲਥਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਨੀਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਚਲਾਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ। ਮੇਲੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਰਾਲੀ ਐਰਕਾ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਦ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾੜਨਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਕੱਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ, ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ। ਫੂਕਣਗੇ ਪਰਚਾ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ ਬਸ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਲਦੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ।